गुर फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भगत कबीर जी का गुरबाणी के अंदर फरमान है, कबीरा मोहे मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। इन वाकां नूं सफल करते हुए अज दे दिन 1984 दे विच शहीद होए समूह शहीद सिंघां नूं कुछ शब्दां दे नाल समूह संगतां दासरियां दे वल्लों श्रद्धांजलि दे रूप दे विच भेंट करते हुए उन्हां दी शहादत नूं याद करते हुए जो आप गुरमुख प्यारे गुरु सवारे धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी दे अंदर मिल बैठे हो, आप जी दे नाल थोड़ियां विचारां सांझियां करनियां ने अज दे इस दिहाड़े नूं लैकर के। साडे जो पूर्वजां दे नाल आद तो ही विश्वासघात होंदा आया है, हो रहा है। 1947 तो पहला अंग्रेज़ां तो गुलामी दे संगल तोड़ाउण दे लई असी पंजाबियां ने खून पानी की तरह बहा दिता। जदों आज़ाद होए ते उदों देश की वंड वेले देश नहीं वंडिया गया, साडे पंजाब दे दो टुकड़े हुए ने। थोड़ा गौर दे नाल जे वेखीए ते भारत दे होर किसी भी सूबे की वंड नहीं हुई, केवल ते केवल पंजाब दे दो हिस्से हो गए ने। एक दा नाम रखिया गया लहंदा पंजाब ते दूजे दा नाम रखिया गया चढ़दा पंजाब। फिर जे असी अपने पंजाबी सूबे की मंग की ते उस दे लई भी सानू बड़ा संघर्ष करना पिया। इस संघर्ष के बाद भी साडे नाल बड़ा वड्डा धक्का होया। पंजाबी बोली के जिहड़े इलाके सन वो हरियाणे दे विच मिला दिते गए, जिमें करनाल है, फतेहाबाद है, सरसा है। इस तरह के कुछ इलाके ने जिथे पंजाबीयत ज़्यादा तो ज़्यादा वसों दे विच, पर यह सानू पंजाब नूं नहीं दिते गए। इत्थे भी साडे नाल वितकरा होया। सिर्फ इतना ही नहीं, सिख विरोधी देहधारी गुरुआं नूं उकसा के सानू खत्म करन दा, दबण दा, कुचलन दा जतन ने जिहड़ा सरकारां दे वल्लों समय समय ते वो कीता जाण लगा। इस तरह ही निरंकारियां नूं उकसा के सरकार दे वल्लों 1978 दे विच अमृतसर साहिब सिखां दे धर्म दे विरोध ये जो प्रचार कर रहे सन, इन्हां नूं रोकण दे लई 1977 दे विच संत जरनैल सिंह ने बाबा फौजा सिंह की अगवाई के हेठ 13 सिंह भेजे सन। शांतमई तरीके दे नाल, बिल्कुल निहत्थे सिंह सन। इन्हां कोल केवल छोटे आकार दे विच गात्रे वाले शस्त्र सन, ते फिर भी इन्हां 13 दे 13 सिंघां नूं शहीद किया गया। इत्थे ही बस नहीं, शायद आप जी नूं पता होवे, जदों इन्हां दे विरुद्ध निरंकारी बाबे दे विरुद्ध केस दर्ज किया ते उहदे विच भी साडी कोई सुनवाई ना हुई। समा उस नूं ही इन्हां ने निर्दोष साबित करके ते बरी कर दिता। फिर संतां ने पंजाबीयत दे भले दे वास्ते जो आनंदपुर साहिब दा मता सी वो सरकार दे अगे रखिया। जदों
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਅਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚੱਕਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਾਂ ਉਗਰਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੱਬਣ ਤੇ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕਦਮ ਉਠਾਏ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ 3 ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ 3 ਰੂਲਸ ਆਫ ਸਲੇਵ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 3 ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਮੈਟਲ। ਮੈਟਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲੋਹਾ, ਧਾਤੂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਧੀਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਏ ਸਨ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਟਲ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਬੋਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੋਦੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹਰ ਵਕਤ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਸੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਬੈਠਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਕਾਰ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹੱਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਟਲ, ਵੀ ਧਾਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੋਬੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਜੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ
इस ते जोर दिता है भी किवें ना किवें होवे ते सिखां दे अंदरों आज़ाद होण दा जिहड़ा शौक है ये खत्म किया जावे। इस दे लई की कीता जांदा है, जो साडा इतिहास है, जिहड़े पुराने +2 करे बच्चे ने जिन्हां ने पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड तो पास की है +2, उन्होंने पुछ के वेखो भी पहलू जिहड़ी हिस्टरी की किताब हुंदी सी उहदे विच सारे सिख इतिहास सी ते अज दी हिस्टरी की किताब वेखो उहदे विच सिख सिर्फ नाम मात्र रह गया है। ना सिख इतिहास ये पढ़न ते ना ही इन्हां दे अंदर शौक है जिहड़ा आज़ाद होने का, सूरबीर बनने का ये पैदा होवे। इस दे लई सरकार ने फिर जिहड़े गायक सी बकाऊ उन्होंने खरीदिया, उन्होंने खरीद के ते लचरपुणा जिहड़ा सी वो समाज दे विच लिआंदा गया। सिर्फ इत्थे ही नहीं, तुसी कदी वेखिया किसी टैलीविजन ते कुछ इस तरह का नाटक आउंदा होवे जिंदे विच सिख इतिहास का कोई सीरीयल चलता होवे? जे चलते ने ते हिंदू मत दे, महाभारत दे जां होर इस तरह के चलते हैं। वो बस यही है कि साडे अंदर ये शौक ही ना पैदा होवे भी असी सिख हाँ ते सिख होके असी आज़ाद होना है। ते तीसरा है उन्होंने आख्या जाता है बटरोज। बटरोज का अर्थ हुंदा है कंडियाला गुलाब। एक गुलाब अपने घरां दे विच असी वेखदे हां, इनू असी अपनी लोड़ के अनुसार तोड़ भी सकते हैं, पर यह जिहड़ा बटरोज एक कंडियाला गुलाब है इनू असी तोड़ नहीं सकते क्योंकि इहदियां पंखड़ियां दे नाल कंडे हुंदे ने। जदों असी इनू हथ पावांगे तोड़न वास्ते ते वो कंडे सानू वजणगे, असी इहदी सुगंध ही लै सकते हैं। आप जी की ज्ञाता दे लई मैं दस दियां, इहदी वरतों कई दवाइयां दे विच, कई जड़ियां बूटियां दे विच हुंदी है। उदों जदों तोड़िया जाता हथ नाल नहीं तोड़िया जाता, किसी होर तरीके दे नाल तोड़ के ते इहदियां पंखड़ियां दे विच जो कंडे ने वो चुगे जाते हैं, फिर इहदी वरतों लिआंदी जाती है। जे किसी ने थोर वेख्या होवे ते उहनूं इस गल की थोड़ा ज़्यादा समझ आएगी। थोर जिहड़ा हुंदा है इहदे पत्तियां दे उत्ते जिवें कंडे हुंदे ने, इहदे हर पत्ते ते अणगिणत कंडे हुंदे ने ते जे असी पत्ता तोड़ना होवे ते तोड़ नहीं सकते। उस तरह ये जिहड़ा बटरोज है जिन्हों जंगली गुलाब भी आख्या जाता है, कंडियाला गुलाब भी आख्या जाता है, ये तीजा रूल है। हुण इहदे तो आपां ये समझना है भी जिहड़ा साडा गुलाम है उहनूं तां सगंधी दिओ, ते जिहड़ा साडे नियम नूं रूल नूं तोड़ना चाहुंदा है ना, ते जिवें ये बटरोज है, कंडियाला गुलाम है, ये अपने कंडियां की वरतों करदा, उस तरह असी उहनूं गोली की वरतों कर दिओ। हुण जिहड़े साडे सिख ने, जिहड़े सरकार दे बकाऊ ने, उन्हां नूं सुगंधी माया दी दित्ती जांदी है, बड़ी माया भेंट कीती जांदी उन्हां नूं, ते सिखां दे विरोध उन्हां नूं लैक्चर ते प्रचार ते होर कई गतिविधियां दे लई प्रेरिया जांदा है। ये 3 नीतियां ने। पहली नीति का नाम है मैटल शस्त्र ना रखन दिओ, दूजी नीति का नाम है हॉबी शौक, भाई इन्हां दे अंदर आज़ाद होने का शौक ही ना पैदा होण दिओ, ते तीसरा बटरोज भाई इस तरह घेराबंदी रखो जिवें ये कंडियाला गुलाब अपने फुੱਲ नूं सुरक्षित रखण दे लई, अपणियां पंखड़ियां नूं सुरक्षित रखण दे लई नाल कंडियाले रखदा ना, उस तरह सुगंधी तो दिओ पर शस्त्र भी तैयार रखो। ये तिन्ने नियम सन जिहड़े फिर संतां ने तोड़े। शस्त्र भी रखे ते साडी सुती हुई जमीर नूं जंगाया, साडे अंदर शौक भी पैदा कीता कि असी आज़ाद हाँ ते आज़ाद होना है, असी इन्हां दी गुलामी नहीं सहनी। ते तीसरा नियम सी जिहड़ा बटरोज वाला, वो भी संतां नूं फिर आज़ाद होने दे लई तोड़ना पिया भई असी तुहाडे ये कंडे ने जिहड़े इन्हां नूं तोड़ सकदे हां, इन्हां नूं पढ़ सकदे हां। संत शब्द जिहड़ा ये समाज दे वल्लों दिता जाता है। थोड़ा जिहा आप जी की ज्ञाता दे लई मैं दस दियां, संत शब्द जिहड़ा ये समाज दे वल्लों दिता जाता है। जदों समाज किसी गुरमुख प्यारे दे विच
ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਸੰਤ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਆਪ ਉੱਠਾਂ ਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿਪਾਹੀ। ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਾ ਵਾਲਾ, ਸਿਮਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਨੂੰ ਜਾ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ। ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ 3 ਨਿਯਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ 3 ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ 3 ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ 3 ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 27 ਫਰਵਰੀ 1984 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਨੀਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਨੀਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਸਨੀਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਨੀਪਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਨੀਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਸਨੀਪਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਨੀਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ 4-6 ਜੂਨ ਦੇ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਨੀਪਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਗੋਲੀਆਂ ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ ਨੂੰ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ 27 ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਮੁਖੀ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਮਾਂਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਮਾਂਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਾਤੇ ਜੋ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ 34 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਭੁੱਲਦਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਲਾ ਕੇ, ਫੌਜ ਲਾ ਕੇ
6 ਜੂਨ 1984 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਰੂਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਆਫ ਦਾ ਸਦੇਵ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਨੀਤੀ ਸੀ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਟਲ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਿਓ, ਸਿੱਖ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਭਾਵ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ। ਇਹ 3 ਰੂਲ ਨੇ, 3 ਨਿਯਮ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 3 ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ 3 ਰੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤ।